2 दिन खुशी का हुंदा है, पर उस तो अगला दिन बस बेरोजगारी, नौकरियां नहीं मिलदियां डिग्री मुताबक। मैं यह जे बच्चों भी जानदा PhD करके MBA करके आईलैट्स कर रहे हैं। असीं आईलैट्स नूं डिग्री समझ बैठे। एक इंग्लिश का छोटा जिहा टैसट है, यूनिवर्सिटियां दे विच बच्चे नहीं आ रहे, कॉलेजां दे विच बच्चे नहीं आ रहे, क्योंकि +2 तो बाद कहंदे आईलैट्स करो 7 पैंट 7.5 पैंट। मापे भी कहंदे बेटा चला जा, जद तक तू इत्थे नौकरी नहीं मिली तो तू ड्रग दे विच ना पै जाए, नशे च ना, माड़ी संगत का शिकार ना हो जाए, या फिर कोई होर अजकल कल्चर जिहड़े चल पे। सो इहो जिहियां यूनिवर्सिटियां नूं प्रमोट करने की लोड़ है, जिहड़ियां बेरोजगार नहीं पैदा करदियां, जिहड़ियां एक सिक्खित टैक्नीकली एजुकेटेड स्टूडेंट पैदा करदियां ने, ये भुखे नहीं मरदे, ये कुछ भी कर लेंगे क्योंकि इन्हां कोले एजुकेशन है। इंडस्ट्री नूं प्रमोट करिए ताकि इन्हां दी डिग्री मुताबिक इन्हां नूं काम मिले, इत्थे वो भी असीं कर रहे हैं। मैं गवर्नर साहब नाल गल कर रहा सी, इस बार भी 2.25 लाख बच्चे दे बाहर जाने दे चांस ने। कल्ला बच्चा नहीं जाता, नाल 15 लाख रुपया पर हैड। 2 साल बाद उन्होंने पेरेंट्स यकीन दिवाना पऊगा कि आपां इस धरती नूं ठीक कर सकते हैं, इस धरती ते एजुकेशन मिले, इसे धरती ते डिग्री मुताबिक काम मिल जाए। अदरवाइज मैं इस तरह दी भी रिपोर्टां मेरे को आईयां सी पिछले दिनी कि एक PN की पोस्ट निकली सी, मैक्सीमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक सी, 1.25 लाख अर्जी आई, एक भी मैट्रिक वाला नहीं सी। MSc MBA बड़िया बड़िया डिग्रियां BSc BTech PN लगन लई भी असीं मतलब इन्नी डिग्री जे लग भी जाओगे एक नूं मिल जूगी, जिन्हों मिल भी गई वो मैंटली तौर पर टॉर्चर रहूगा। या मैं इस काम वास्ते तो नहीं मतलब कीती सी डिग्री कि मैं अपने अफसरां दे या अपने बॉसेस दे घरें पखे भी ठीक करा, मझां भी चोवां, उन्होंने बच्चों को छड्ड के आवां, लैके आवां, मतलब ये तो मैंटली टॉर्चर है। सो मैं तुहानूं यकीन दिवाना कि तुसीं साडे देश का सरमाया हो, तुसीं इत्थे ही रहना, देश नूं सर्व करना है, ब्रेन ड्रेन बिल्कुल रोकना है। थोड़ा जा मौका दे दो, असीं इस तरह दी प्लानिंग कर रहे हैं कि इत्थे अंग्रेज नौकरियां मंगण आया करनगे कि इत्थे इन्नी वधिया फैक्ट्री लग गई, सानूं उत्थे काम मिल जाए, क्योंकि वो टैक्नीक्स नाल आउंदे ने और टैक्नीक्स है जो यूनिवर्सिटीज़ दिंदियां ने, क्यों नहीं आउणगे? जो अपन इत्थे इन्ना इंडस्ट्रीयल माहौल वधिया बना लिया, जिस तरह बोलिया गया सी कि इस इलाके नूं विद्यक पक्षों पछड़िया सी, कहा जाता सी अज यूनिवर्सिटियां दी हब है, क्यों नहीं कर सकते हैं सब कुछ। एक टेम नदी है लंडन च, बहुत पोल्यूटेड सी, उन्होंने इन्ने वधिया तरीके नाल उस नदी नूं साफ कर लिया ते अज वो लंडन शहर की कमाऊ पुत दे वजों नदी जानी जाती है, इन्ने पैसे कमा दिंदी है। टूरिस्ट जिहड़े जाते हैं उस नदी दे विच उन्होंने देखण या उहदे विच बोटिंग चलती है। कुछ भी किया जा सकता। नेकचंद जी ने कूड़े कबाड़े तो रॉक गार्डन बनाता, क्यों नहीं किया जा सकता? कुछ आइडियाज आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज तुहाडे कोल नवे नवे आइडिया ने, लो दो यूनिवर्सिटी में, दो यूनिवर्सिटी साडे तक पहुंचावे, लागू करिए। एक मैं एग्जाम्पल देना, एक कोई टूथपेस्ट की कंपनी सी, ना नहीं लेना मैं, उन्होंने अपनी सेल बढ़ाने बारे अपने सेल्समैन अपने सारे बुला ले। कोई कहता जी फलाने स्टार नूं, फिल्म स्टार नूं ब्रांड एंबेसडर ले लो, कोई कहता जी क्रिकेट के फलाने प्लेयर नूं ले लो। एक सीगा वो कहता जी कोई कुछ करने की लोड़ नहीं, कोई पैसा नहीं लगू, पर जिहड़े पैसे मैं लऊंगा वो पहला लऊंगा दस्सण तो, क्योंकि जो दसता गल तो गई, फिर तो कहें चल ठीक है दस। वो कहता जी अपना जिहड़ा
जी ट्यूब है पेस्ट वाली, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਦੱਬ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਐਂ ਦੱਬਣਗੇ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਪੇਸਟ ਵਾਪਸ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਪੇਸਟ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਪਾਇਆ? ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। 40% ਸੇਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਔਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਇੰਜਣ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਜਣ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਨਿਖੱਟੂ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਨ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ 100 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜ ਲਿਆ 100 ਰੁਪਇਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 50 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਲੋ ਬੱਲੋ ਵੇਚਤਾ, 50 ਰੁਪਏ ਇਧਰ ਉਧਰ ਫੇਰ ਕਰ ਲਏ, 100 ਫੇਰ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦਾ 100 ਹੋਰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੁਰਮਟ ਨਾਲ, ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੁਕੜਾ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰਚਣ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਲਾ ਲੈ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਣੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 70 ਤੋਂ 75% ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਦਿਓ ਉੱਡਣ ਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਦਿਓ ਪੜਨ ਦਾ। ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ, ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਬਸ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਮਨ ਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੱਚੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਮਾਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਆ ਜਾ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਮਾਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੰਮਦੀਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੰਮ ਦੇਵਾਂ ਕੋਈ ਅਗੰਮੜਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾਈ, ਆਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਸੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗੂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਯੰਗੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੰਡੀਆ, 65% ਨੇ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਬਣਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 11 ਵਜੇ ਸੀ ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣਾ ਪਊ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਐਂਡ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।
सो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है अपने कोले, और इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत ऐसिया कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनस ने ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਵੇ ਲੋਕ ਅਰਸ਼ ਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਚਾਵੇ ਬੰਦਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਲੰਪੀਆ ਸਰਕਸ ਸੀ ਇੱਕ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਸ਼ੇਰ ਤੇ 7 ਹਾਥੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਚਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ 10 ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਚੜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡੇ। 10-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ 10 ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸ਼ੇਰ, ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਵਾੜਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਾ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ, ਆ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪ ਮਰ ਕੇ ਖਾਓ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ, 5 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਸ ਜੀ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਜੀ।